મનોજ કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ લોકસભામાં જણાવ્યું હતું કે મણિપુરમાં ભારત માતાની હત્યા થઈ છે। વડાપ્રધાન મોદીએ હજુ સુધી મણિપુરની મુલાકાત લીધી નથી। મણિપુરમાં ભાગલા પડી ગયા છે। પીએમ મોદી દેશના લોકોનો અવાજ સાંભળતા નથી। પીએમ મોદી માત્ર બે લોકોની વાત સાંભળે છે। રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે મણિપુર યાત્રા દરમિયાન રાહત શિબિર કેન્દ્રોમાં મહિલા સાથે વાતચીત કરી તેમનો દુઃખ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद स्मृति ईरानीए जणाव्યું હતું કે વિપક્ષ इंडिया गठबंधन इंडिया नहीं, कारण के આપણો देश भ्रष्ट नहीं, देश परिवारवाद नहीं, परंतु योग्यता में माने छे। विपक्षी दलों भारत छोड़ो चळवळ ने याद करवानी जरूर है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, परिवारवाद मुक्त भारत, देश में योग्यता ने मान मळे छे। You are not India. For India is not corrupt. India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India. Corruption, quit India. Dynasty, quit India. Merit now finds place in India. लोकसभा में संबोधन दरमियान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानीए जणाव्યું હતું કે સંસદીય બાબતોના મંત્રી પ્રહલાદ જોશી, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह पण विपक्षी दलों ने मणिपुर विषय सदन में चर्चा करवानो आग्रह कर्यो छे। मणिपुर पर चर्चा करवा माटे सत्तापक्ष तैयार छे, परंतु विपक्षी दलों चर्चाथी दूर भागे छे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सदन में मणिपुर विषय बात करशे त्यारे विपक्षी दलों मौन धारण करी लेशे। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा, हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी ने भी कहा कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागे ये। और भागने के पीछे कारण क्या? क्योंकि गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, परतें जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में बहार जती वखते कथित फ्लाइंग किस करी होवानो दावो सदन में हाजर केटलाक लोकोए कर्यो। जो कि आ घटना कैमरा में रेकॉर्ड थई नथी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानीए आ कथित घटना पर वांधो उठाव्यो छे। तेमणे आ घटनाने अभद्र लक्षण गणावी। संसद में आवुं अभद्र वर्तन देशनी संसद में पहला क्यारे जोयुं नथी। आ गरिमा विहीन प्रवृत्ति है। केंद्रीय कृषि मंत्री शोभा करंदलाजे पण कथित फ्लाइंग किस ने लईने कांग्रेसना नेतानी जाटकणी काढी। तेमणे राहुल गांधीना वर्तनने अयोग्य गणावीने लोकसभा स्पीकरने फरियाद करी हती। फरियाद पत्र पर घणी महिला सांसद सभ्योए सही करी हती। आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधीए दिल्ली में आवेल तेमना निवासस्थान पासे अकस्मातनो भोग बननार व्यक्तिनी मदद करी। राहुल गांधीए अकस्मातनो भोग बननार व्यक्तिना खबर अंतर पूछ्या हता अने ड्राइविंग वखते सावचेती राखवानी सलाह आपी। आ बाद राहुल गांधी संसद भवन माटे रवाना थया हता।
લોકસભામાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું કે વિપક્ષી દળો અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ થકી સદનમાં ભ્રમ ફેલાવવા માંગે છે. દેશના લોકોને પીએમ મોદીના નેતૃત્વ પર સૌથી વધુ વિશ્વાસ છે. દેશના લોકોએ પીએમ મોદીને 2 વાર વડાપ્રધાન તરીકે ચૂંટ્યા છે. આ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લોકોનું પ્રતિબિંબ કરતું નથી. કેટલીક વાર સત્તા પક્ષની સ્થિતિ જાણવા માટે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવે છે. અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ એક સંસદીય પ્રક્રિયા છે. દેશની સંસદના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 27 અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. પીએમ મોદીએ વર્ષ 2014 બાદ દેશમાં નવા યુગની શરૂઆત કરી. बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंब करने के लिए, प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं. ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है. इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य. નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા ડોક્ટર ફારૂક અબ્દુલ્લાએ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા દરમિયાન લોકસભામાં જણાવ્યું હતું કે આ રાષ્ટ્રનો ભાગ હોવા પર અમને ગર્વ છે, પરંતુ આ રાષ્ટ્રની જવાબદારી માત્ર હિન્દુઓ પ્રત્યે જ નહીં પરંતુ ભારતમાં રહેતા શીખ, મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી અને દેશમાં રહેતા તમામ લોકો પ્રત્યે છે. વડાપ્રધાન માત્ર કોઈ એક રંગનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી, તેઓ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. દેશના પીએમ 140 કરોડ ભારતીયોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આઈકે ગુજરાત જ્યારે દેશના વડાપ્રધાન હતા ત્યારે અમે કાશ્મીરી પંડિતોને જમ્મુ કાશ્મીરમાં પરત લાવવાના પ્રયાસ કર્યા હતા. But this nation has a responsibility not only to Hindus but to Muslims, Christians and Sikhs and everybody that lives in India. Yes. Yes. Prime Minister does not represent only one color. Yes. He represents India. He represents 1.4 billion people of India. Let's not ignore that. You make mistakes, we make mistakes. Yes. Who says we are perfect? વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્રમાં સત્તારૂઢ રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક ગઠબંધન એનડીએના સાંસદો સાથેની વાતચીતમાં તેમની સરકારની અનેક કલ્યાણકારી પહેલ પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમને લોકોને યોજનાઓનો લાભ લેતા રહેશો તો મોદીની ગેરંટી છે કે તેમને લાભ ચોક્કસ મળશે તેમ જણાવ્યું. આ સૂત્રોને પાસેથી જાણકારી મળી છે કે 2024ની લોકસભા ચૂંટણી માટે શાસક ગઠબંધનની વ્યૂહરચના ઘડવા માટે ભાજપની આગેવાની હેઠળના એનડીએ દ્વારા દેશભરના સાંસદો સાથેની વાટાઘાટોના ભાગરૂપે સોમવારે ગુજરાતના સાંસદો સાથેની બેઠકમાં તેમણે આ ટિપ્પણી કરી. વડાપ્રધાને ઉલ્લેખ કરેલો કે યોજનાઓમાં ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયા સીધા લાભ ટ્રાન્સફર, આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ ગરીબો માટે ફક્ત આરોગ્ય વીમો અને ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ ગરીબ પરિવારોને મફત એલપીજી કનેક્શનનો સમાવેશ થાય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં જે રીતે ત્રિસ્તરીય પંચાયતી રાજ મજબૂત થયું છે તે ભૂતકાળમાં ક્યારેય બન્યું નથી. મંગળવારે સૂરજ કુંડ સ્થિત રાજહંસ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે ભાજપની 2 દિવસીય પ્રાદેશિક પંચાયત રાજ પરિષદની બેઠકનું ઔપચારિક સમાપન કરતી વખતે નડ્ડાએ જણાવ્યું કે છેલ્લા 9 વર્ષમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં જે રીતે ત્રિસ્તરીય પંચાયતી રાજ મજબૂત બન્યું છે આટલું પહેલા ક્યારેય જોવા મળ્યું નથી. તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાનના નેતૃત્વ હેઠળ ડિજિટલ ઇન્ડિયા અને જેએમ પોર્ટલનો ઉપયોગ કરીને યોજનાઓના અમલીકરણમાં પારદર્શિકતા થકી પંચાયતી રાજ સંસ્થાને આજે ઘણી આર્થિક તાકાત મળી છે, જેના કારણે યોજનાઓ યોગ્ય રીતે અમલમાં આવી રહી છે. કોંગ્રેસ સાંસદ અધિરંજન ચૌધરીએ દાવો કર્યો છે કે કેન્દ્ર સરકાર દેશ અને સમાજ વિશે નહીં પરંતુ રાહુલ ગાંધી અને તેમના પરિવાર વિશે વાતો કરે છે. ભાજપના નેતાઓનું એકમાત્ર કામ રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ ટિપ્પણીઓ કરવાનું છે. મને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થાય છે કે પીએમ મોદી અને કેન્દ્ર સરકારના પ્રતિનિધિ રાહુલ ગાંધીથી કેમ આટલા ડરે છે. यही तो उनकी और एक ही तो काम बनते हैं. देश के लिए नहीं सोचते, समाज के लिए नहीं सोचते, मणिपुर के लिए नहीं सोचते. खाली राहुल गांधी जी, उनके परिवार, सबको गाली देना ही इनका फर्ज बनते हैं. इतना क्यों डरते हैं राहुल गांधी से मोदी और मोदी की सरकार, उनके सारे नुमाइंदे? ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगते हैं.
ભારત છોડો આંદોલન નિમિત્તે ભાજપના સાંસદ સભ્યોએ સંસદ ભવન પરિસરમાં પ્લેકાર્ડ અને બેનર સાથે વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો. આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન સાંસદ સભ્યોએ ભ્રષ્ટાચાર છોડો અને પરિવારવાદ ભારત છોડોનો સૂત્રોચ્ચાર કર્યો. આ વિશે વાત કરતા કેન્દ્રીય ઉડ્ડયન રાજ્યમંત્રી વી.કે. સિંઘે જણાવ્યું હતું કે દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટે વર્ષ 1942માં ગાંધીજીના નેતૃત્વમાં ભારત છોડો ચળવળની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ ભ્રષ્ટાચાર, પરિવારવાદ, તૃષ્ટિકરણ અને વોટ બેંકની રાજનીતિ આ સ્વતંત્રતા પર એક દાગ સમાન છે. જો આપણે દેશને આગળ લઈ જવો હોય અને તેને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવો હોય તો આપણે આ સમસ્યાઓથી દૂર રહેવું પડશે અને આ સમસ્યાઓને દૂર કરવી પડશે. हम लोग आजाद हुए, उसके लिए 1942 के अंदर आज के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की गांधी जी ने. लेकिन आजादी के बाद कई चीजें जो सही रूप में एक हमको आजादी मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक कलंक लगा. भ्रष्टाचार का, वंशवाद का, तुष्टीकरण का, वोट बैंक पॉलिटिक्स का. अब समय आ गया है, अगर हमको देश आगे ले जाना है, विकसित राष्ट्र बनाना, तो इनको निकालना है और इसी का आज आह्वान हो रहा है. ઉદ્ધવ ઠાકરે સમૂહની શિવસેનાના નેતા પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ જણાવ્યું કે જો વડાપ્રધાન મોદીમાં આટલો આત્મવિશ્વાસ છે તો પછી તેઓ સદનમાં ચર્ચા માટે કેમ હાજર રહેતા નથી. પીએમ મોદી અને તેમની સરકાર દ્વારા જે વાતો કરવામાં આવે છે તેનું કોઈ ખાસ પરિણામ જોવા મળ્યું નથી. કેન્દ્ર સરકારે છેલ્લા 9 વર્ષમાં મોંઘવારી, ભ્રષ્ટાચારને ડામવા અને મહિલા સુરક્ષા મુદ્દે કોઈ ખાસ પગલાં લીધા નથી. પીએમ મોદી અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ અને મણિપુર હિંસા વિશે સદનમાં નિવેદન આપે અને તેની અમે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. ભાજપના નેતાઓ વિપક્ષી ઇન્ડિયા ગઠબંધનથી એટલી હદે ડરી ગયા છે કે તેમણે વ્યક્તિગત ટિપ્પણી કરવાનું શરૂ કર્યું છે. I think the Prime Minister, if he is so confident, why wasn't he there on the first day of the beginning of this discussion? So big words not followed up by good action is what the Prime Minister Modi has and his government has been all about. His action with regards to price rise, his action with regards to corruption, his action with regards to women's safety has all been null and void. So having said that, we will wait to hear the Prime Minister and we would want to know what he says on on not just the no confidence motion. તો વિધાનસભામાં ચોમાસુ સત્રના બીજા દિવસે મંગળવારે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને વિપક્ષના નેતા અખિલેશ યાદવ વચ્ચે વળતો પ્રહાર થયો. રાજ્યમાં બેરોજગારી અને શિક્ષણને લઈને પૂછવામાં આવેલ સવાલ પર યોગીએ અખિલેશ પર અરીસો બતાવ્યો. આ દરમિયાન અખિલેશે પૂછ્યું કે શું ગૃહના નેતા મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ જણાવશે કે 2017 અને 2022 વચ્ચે રાજ્યમાં 15 વર્ષની વયના લોકોની સંખ્યા કેટલી વધી છે. દરમિયાન મુખ્યમંત્રી સંગ્રામ યાદવના સવાલનો જવાબ આપી રહ્યા હતા. જ્યારે અખિલેશ યાદવ ઉભા થયા તો મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે કમસે કમ જુઓ કે હું જવાબ આપું છું. વિધાનસભા અધ્યક્ષ સતીશ માનાએ પણ અખિલેશ યાદવને અટકાવ્યા, પરંતુ અખિલેશે કહ્યું કે તેઓ પૂરક પ્રશ્ન પૂછવા માંગે છે. सवाल आबादी का नहीं था, सवाल ये था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे आप कि नहीं देंगे. और हमारे मुख्यमंत्री तो महान हैं, उनसे पूछो कि नौकरी रोजगार कहां है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं. जिस मुख्यमंत्री जी को ये ना पता हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उससे रोजगार की नौजवान क्या उम्मीद करेगा. મહાત્મા ગાંધીના પ્રપુત્ર તુષાર ગાંધીએ દાવો કર્યો છે કે ભારત છોડો દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે શાંતિ યાત્રામાં ભાગ લેવા માટે મુંબઈના ક્રાંતિ મેદાન તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે પોલીસે તેમને અટકાયત કરી. લગભગ 3 કલાક બાદ પોલીસે તેમને જવા દીધા. આ વિશે વાત કરતા તુષાર ગાંધીએ જણાવ્યું છે કે વહેલી સવારે મુંબઈ પોલીસે અટકાયત કરી હતી. આ દિવસે મારી અટકાયત કરવા બદલ હું ગર્વ અનુભવું છું, કારણ કે 9 ઓગસ્ટના રોજ ભારત છોડો ચળવળ દરમિયાન અંગ્રેજોએ મહાત્મા ગાંધી અને કસ્તુરબા ગાંધીની ધરપકડ કરી હતી. मुझे तो अकेला ही डिटेन किया था. सुबह 7 बजे घर पे वो लोग आए थे और ये कहा गया कि हम जो एक शांति यात्रा कर रहे थे उससे कानून व्यवस्था को खतरा था, इसलिए सीपी के हुक्म पर मुझे कहा कि आप घर वापस चले जाओ. मैं घर तो नहीं जाऊंगा, तो फिर पुलिस चौकी ले गए मुझे. कितने घंटे किस तरह? 3 घंटे बिठा के रखा था उधर. बहुत अच्छी तरह से रखा था, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो भी क्या करे बेचारे, अपने सीनियरों का आदेश मान रहे थे.
હરિયાણાના ધારાસભ્ય ગોપાલ કાંડા પર ઈડીએ સકંજો કસ્યો છે. કાંડાની ઘર અને ઓફિસ પર ઈડીએ દરોડા પાડ્યા છે. ઈડીની ટીમે ગોપાલ કાંડાના ગુરુગ્રામના ઘર અને એરલાઇન્સ કંપની એમડીએલઆર ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા. ગોપાલ કાંડા એમડીએલઆર ના પ્રમોટર હતા. ગોપાલ કાંડાની કંપની અને આવા સ્થાનો પર કડક સુરક્ષા વચ્ચે દસ્તાવેજોની ચકાસણી હાથ ધરાઈ. બહુચર્ચિત ગીતિકા એર હોસ્ટેલ આત્મહત્યા કેસમાં કાંડાને થોડા દિવસ પહેલા નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. કાંડાની દિલ્હીમાં હરિયાણાના સીએમ મનોહરલાલ ખટ્ટર સાથે મુલાકાતની ચર્ચા વચ્ચે હરિયાણા સરકારમાં કાંડાને મંત્રી પદ મળી શકે તેવી પણ અટકળો વહેતી થઈ હતી. આ તમામ ઘટનાક્રમ વચ્ચે ઈડીના દરોડા અંગે ઈડી અથવા ગોપાલ કાંડા તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી. બુધવારે જ્ઞાનવાપીના એએસઆઈ સર્વેનો 7મો દિવસ હતો. ત્યારે જ્ઞાનવાપીમાં એએસઆઈ સર્વેને રોકવા માટે મુસ્લિમ પક્ષ ફરી એકવાર કોર્ટમાં પહોંચ્યું છે. મુસ્લિમ પક્ષે સર્વે અટકાવવા જિલ્લા કોર્ટમાં અરજી કરી છે, જેમાં 5 ટેકનિકલ મુદ્દાના આધારે સર્વે પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરાઈ. જો એએસઆઈ સર્વેની કામગીરીની વાત કરીએ તો એએસઆઈની ટીમ સતત ત્રીજા દિવસે ગુંબજ અને વ્યાસ બેઝમેન્ટમાં સર્વે કર્યો હતો. ગુંબજની કોતરણીની કાર્બન કોપી તૈયાર કરવાની સાથે ટીમ 3 ગુંબજનું માપ પણ કર્યું હતું. આ સાથે જ એએસઆઈ ટીમે આધુનિક ટેકનોલોજી આધારિત ફોટોગ્રાફી, વિડીયોગ્રાફી, મેપિંગ અને સ્કેનિંગની પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરી હતી. બીજી તરફ આઈબીની ટીમ પણ જ્ઞાનવાપી પહોંચી હતી. લખનૌ હેડક્વાર્ટરના નિર્દેશો પર પહોંચેલી ટીમે જ્ઞાનવાપીની સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો હતો. સુરક્ષા એકમો પાસેથી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હતી કે સર્વેમાં સામેલ બંને પક્ષોએ માહિતી લીધી હતી. જમ્મુ કાશ્મીરમાં ચાલતી અમરનાથ યાત્રા વધુ એક વખત રોકવી પડી છે. જમ્મુ શ્રીનગર નેશનલ હાઈવે પર ભૂસ્ખલનના કારણે જમ્મુથી શ્રીનગર વચ્ચેની અમરનાથ યાત્રાને રોકવાની ફરજ પડી. અધિકારીઓના મતે રામબનલમાં ભૂસ્ખલન થયું હતું. મોટા પ્રમાણમાં રસ્તાઓ પર પથ્થર પડ્યા હતા અને નેશનલ હાઈવે બ્લોક થયો, જેના કારણે યાત્રા રોકવી પડી. બીજી તરફ જમ્મુની શિબિરમાંથી 451 તીર્થયાત્રીનું એક જૂથ સઘન સુરક્ષા વચ્ચે કાશ્મીર ઘાટીથી રવાના થયું. 1 જુલાઈએ શરૂ થયેલી 62 દિવસની અમરનાથ યાત્રામાં અત્યાર સુધી 4,23,000થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ દર્શન કર્યા છે. ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદને કારણે તબાહીના દ્રશ્ય જોવા મળ્યા. રુદ્રપ્રયાગમાં ફરી એકવાર ભૂસ્ખલન થતા 2 બાળકોના મોત થયા છે. મળતી માહિતી મુજબ ભૂસ્ખલન થતા 3 બાળકોને કાટમાળ નીચે દટાયા ગયા હતા. ઇજાગ્રસ્ત બાળકોને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા, જ્યારે એકની હજુ સારવાર ચાલી રહી છે. રુદ્રપ્રયાગના ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓફિસર નંદનસિંહે જણાવ્યું હતું કે પોલીસ, એનડીઆરએફ અને સ્થાનિક લોકોની મદદથી 3 બાળકોને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ ભૂસ્ખલનમાં ગુમ થયેલા 20 લોકોનો હજુ સુધી કોઈ પતો નથી. ઇસરોએ આજે બીજી વખત ચંદ્રયાન 3ની ભ્રમણ કક્ષા ઘટાડી છે. હવે ચંદ્ર લઘુત્તમ 174 કિમી અને મહત્તમ 1437 કિમીની ભ્રમણ કક્ષામાં આવી ગયો છે, એટલે કે તે લંબગોળ ભ્રમણ કક્ષા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ચંદ્રયાન 3 14 ઓગસ્ટે ફરી તેની ભ્રમણ કક્ષા બદલશે. આ પહેલા 6 ઓગસ્ટે રાત્રે લગભગ 11 વાગ્યે ચંદ્રની ભ્રમણ કક્ષા પ્રથમ વખત ઘટાડવામાં આવી હતી. પછી તે ચંદ્રની લઘુત્તમ 170 કિમી, મહત્તમ 4,313 કિલોમીટરની ભ્રમણ કક્ષામાં આવ્યું. 22 દિવસની મુસાફરી પછી ચંદ્રયાન 5 ઓગસ્ટના રોજ સાંજે 7:15 ચંદ્રની ભ્રમણ કક્ષામાં પહોંચ્યું. પછી વાહનને ચંદ્રના ગુરુત્વાકર્ષણમાં કેદ કરી શકાય, જેથી તેની ગતિ ઓછી થઈ. સ્પીડ ઓછી કરવા માટે ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકોએ યાનનું ફેસ ફેરવ્યું હતું અને 1835 સેકન્ડ એટલે કે લગભગ અડધા કલાક સુધી થ્રસ્ટર્સને ફાયર કર્યું. આ ફાયર સાંજે 7:12 શરૂ થયું હતું. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ હેઠળ મારી માટી મારો દેશ ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. પંચાયતોને બ્લોક સ્તરે 30મી ઓગસ્ટ સુધી આ ઝુંબેશ હેઠળ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ ઝુંબેશનું સમાપન કાર્યક્રમ દિલ્હીના કર્તવ્ય પથ પર યોજવામાં આવશે. દેશભરની અનેક પંચાયતોની માટી એકત્રિત કરી દિલ્હીના કર્તવ્ય પથ પર અમૃત વાટિકા બનાવવામાં આવશે.
મારી માટી મારો દેશ ઝુંબેશના ભાગરૂપે દેશ માટે પોતાનું જીવન ન્યોછાવર કરનાર નાયકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે 9 થી 30 ઓગસ્ટ સુધી ગામ, બ્લોક, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે। આ સાથે જ સ્થળને અમૃત મહોત્સવ સ્મારક નામ આપવામાં આવશે। ફેક ન્યૂઝ અને ભ્રામક માહિતી ફેલાવતી યુટ્યુબ ચેનલ્સ પર કાર્યવાહીના ભાગરૂપે સરકારે 8 યુટ્યુબ ચેનલ્સ બંધ કરી છે। બંધ કરેલા આ ચેનલ્સમાં 2 કરોડથી પણ વધુ સબસ્ક્રાઇબર્સ હતા। યુટ્યુબ ચેનલ પર અપલોડ કરેલા વિડીયોઝમાં ખામીયુક્ત કન્ટેન્ટને લઈને કાર્યવાહી કરવામાં આવી। સરકાર સોશિયલ મીડિયા પર થઈ રહેલી ગતિવિધિઓ પર સતત નજર રાખી રહી છે। ખોટી માહિતી ફેલાવતી ચેનલો પર તવાઈ બોલાવવા કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે કહ્યું હતું કે લોકસભાની ચૂંટણી અને ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન પર પ્રતિબંધ જેવા ખોટા સમાચાર ફેલાવવાને લઈને 8 ચેનલો પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી। આ યુટ્યુબ ચેનલો ભારતીય સેના, રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન તેમજ સરકારી યોજનાઓ વિશે ખોટી માહિતી ફેલાવતી હતી। મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ યુટ્યુબ ચેનલો પાસે મિલિયન્સમાં સબસ્ક્રાઇબર્સ હતા। અધિકારીઓ જણાવ્યું કે પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરોએ આ ચેનલો પરના ફેક ન્યૂઝની હકીકત તપાસી હતી। ભ્રષ્ટાચારના મામલામાં દોષિત જાહેર થયા બાદ પાકિસ્તાનના ચૂંટણી પંચે પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનને 5 વર્ષ માટે ગેરલાયક જાહેર કર્યા છે। ઇસ્લામાબાદની નીચલી કોર્ટે તુષાખાના કેસમાં 70 વર્ષીય ઇમરાન ખાનને 3 વર્ષની સજા ફટકારી। અદાલત દ્વારા ફટકારેલી સજા બાદ પંજાબ પોલીસે ઇમરાન ખાનની ધરપકડ કરી। પાકિસ્તાનના ચૂંટણી પંચે બંધારણ અનુચ્છેદ 63(1) મુજબ 3 વર્ષની સજા ફટકારી હતી। જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી અનુચ્છેદ 370ને હટાવવાના નિર્ણયને પડકારતી અરજીઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ રહી છે। સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે કહ્યું હતું કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં અનુચ્છેદ 370ને રદ કરવા પર બ્રેક્ઝિટ જેવા જનમત સંગ્રહનો કોઈ સવાલ જ નથી। કોર્ટ આ વાત પર આકલન કરી રહી છે અને તેને રદ કરવી શું બંધારણીય રીતે કાયદેસર હતું। સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે ભારત એક બંધારણીય લોકશાહી છે જ્યાં તેના નિવાસીઓની ઈચ્છા માત્ર સ્થાપિત સંસ્થાઓના માધ્યમથી જ સુનિશ્ચિત કરી શકાય છે। અનુચ્છેદ 370ને હટાવવાનું પગલું બ્રેક્ઝિટ જેવું રાજકીય પગલું હોવાનું જણાવીને કપિલ સિબ્બલે કહ્યું હતું કે જ્યારે 5 ઓગસ્ટ 2019ના રોજ અનુચ્છેદ 370ને રદ કરવામાં આવી ત્યારે કોઈ જનમત સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો ન હતો। સિબ્બલ નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા મોહમ્મદ અકબર લોન તરફથી રજૂ થયા હતા। લોને અનુચ્છેદ 370ને રદ કરવાના નિર્ણયને પડકાર્યો છે। बीजेपी वालों ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनकी भी मुकम्मल कोशिश रही कि शहरी कश्मीर की कंट्रीब्यूशन को वो गलत तरीके से जो है प्रेजेंट करें। अच्छी बात है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच पे बैठ के वो ऑब्जर्वेशंस दी और हमने पहले ही उनका खैर मकदम और उनका इस्तकबाल किया है। હરિયાણાના નુહમાં હિંસા બાદ સ્થિતિ હજુ સામાન્ય થઈ નથી, જેના કારણે ઇન્ટરનેટ સેવાઓનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। તે હવે 11 ઓગસ્ટ સુધી નુહ જિલ્લામાં મોબાઈલ ઇન્ટરનેટ અને SMS સેવા પર પ્રતિબંધ રહેશે। બીજી તરફ નુહ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે 9 ઓગસ્ટના દિવસે સવારે 9 વાગ્યાથી બપોરે 1 વાગ્યા સુધી કર્ફ્યુમાં રાહત આપી છે। લોકો પોતાની જરૂરિયાતની વસ્તુઓ ખરીદી શકે તે માટે કર્ફ્યુમાંથી રાહત આપવામાં આવી। રાજ્યમાં સત્તારૂઢ ભારતીય જનતા પાર્ટીના હરિયાણા એકમનું એક પ્રતિનિધિમંડળ બુધવારે નુહની મુલાકાત લઈ સ્થિતિનો અભ્યાસ કરશે। જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે 1900 પોલીસ કર્મીઓ ઉપરાંત અર્ધલશ્કરી દળોની 31 કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે।